Hello dear learners, welcome back to online school. Hope you are fit and fine and practicing English every day. I am also fine. Dear learners, today that I will discuss it is very important topic from your textbook and it is synthesis. Before going to start my class, I am introducing myself. I am Tapush Roy, Assistant English Teacher at Adarsh Vidyaniketan, Bolpur, Bahubal, Hobbywood. Dear learners, today that I will discuss it is synthesis. Before going to start my lesson, I will show some pictures. So, you will try to identify today's lesson watching this video. Dear learners, can you see any picture here? He is Joshua. I think you know about him. He was born 1903 and died 1976. Dear learners, now I will show another pictures. Do you know some of his famous works? Here, it is Nakshikatar Mart and another is Sujan Bajargar. That those are very famous works of this poet. I think you are thinking about today's topic. Dear learners, now at last I will show another picture. So here, thus another picture is that is what is this? It is Nakshikata, and all the people support can use it. And I think that you have decided to say me what's the topic today. Yes, learners. Today's topic is Nakshikata, Unit 1, a glimpse of our culture. Lesson 2, Nakshikata. Dear learners, today's topic is Nakshikata, and I will try to discuss this passage easily, and you will try to watch my video. And at first, that I have to do, it is the same passage. At first, I will read out this same passage, and you will try to watch the video. I am requesting you to read this passage with. Okay, dear learners, আমরা এখন কি করব? সেই পেজটি রিড আউট করার চেষ্টা করব উইথ বঙ্গানুবাদ। ওকে, তো আমরা দেখো এখানে যে পেজটা লেখা আছে, নকশিকাথা ইজ এ কাইন্ড অফ এমব্রয়ডারি কোয়ার্টস। আমি আবার বলছি, নকশিকাথা ইজ এ কাইন্ড অফ এমব্রয়ডারি কোয়ার্টস। নকশিকাথা হচ্ছে নকশা খচিত এক ধরনের কাঁথা। The name was taken from the Bengali word Naksha, which means artistic pattern. সেই নকশা বা নকশিকাতা ওয়ার্ডটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? বেঙ্গলি ওয়ার্ড, যেটার মানে হচ্ছে কি আর্টিস্টিক প্যাটার্ন, নকশা খচিত একটি খাতা। It is a kind of traditional craft and is said to be the indigenous to Bangladesh and West Bengal in India. It is a kind of traditional craft. It is a ঐতিহ্যবাহী খাতা, and it is এটাকে বলা হয় কি বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলার কি একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস। The art has been practiced in rural Bengal for centuries. সেই নকশিকাতার যে আর্টটি, এটি প্র্যাকটিস হয়ে আছে কখন থেকে? শতাব্দী ধরে, অনেক শতাব্দী ধরে কি গ্রাম বাংলায় এটি প্র্যাকটিস করে মানে আসছে আমরা। The name Nakshikatha became popular after the poet Joshua's poem Nakshikatar Mart.
পাবলিশড ইন 1929। সেই নকশি কাঁথাটা কখন জনপ্রিয় হয়? আমি আমার ক্লাসের শুরুতে কিন্তু আমি কয়েকটি পিকচার দেখিয়েছিলাম। সেখানে ছিল কি নকশি কাঁথার মাঠ এবং সুজন বাদিয়ার গান। সেই নকশি কাঁথার মাঠটি যখন জসীমউদ্দিনের 1929 সালে প্রকাশিত হয়, তারপর থেকেই কিন্তু নকশি কাঁথাটা কি ফেমাস হয়ে যায়। ট্র্যাডিশনাল কাঁথা আর মেড ফর ফ্যামিলি ইউজ। আসলে সেই ঐতিহ্যবাহী কাঁথাটি কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়? ফ্যামিলি ইউজ। ওল্ড আর নিউ ক্লথ অ্যান্ড থ্রেড আর ইউজ টু মেক দোজ কোয়াইস। সেই কাঁথাটি তৈরি করতে কি কি জিনিসের প্রয়োজন হয়? নতুন অথবা পুরাতন কাপড়, সুই এবং সুতা। ময়মনসিংহ, জামালপুর, রাজশাহী, ফরিদপুর, বগুড়া and যশোর are most famous for this craft. সেই ক্রাফটের জন্য কয়েকটি অঞ্চল খুবই বিখ্যাত। সেই অঞ্চলগুলোকে কি আমরা একটু দেখে নিই। যেমন কি জামালপুর, রাজশাহী, ফরিদপুর, বগুড়া এবং কি যশোর এই কাঁথাটির জন্য কি খুবই বিখ্যাত। Now it is produced commercially. এখন এটি কি বাণিজ্যিকভাবেও কি উৎপাদন করা হয়। You can find them in many expensive handcraft shop in cities. তুমি সেই খাতাগুলো কোথায় পেতে পারো? সেই খাতাগুলো শহরের হস্তশিল্প যে দোকানগুলো আছে, এক্সপেন্সিভ শহর, সেগুলোতে তুমি কি সেই খাতাগুলো পেয়ে যাবে। The coins are now in great demand. সেই খাতার এখন খুব বেশি ডিমান্ড because of the colorful patterns and design embroidery on them. কারণ সেই খাতার উপরে কি এমব্রয়ডারি করা আছে, অনেক কালারফুল ডিজাইন করার কারণে সেই খাতাটি এখন কি খুব বেশি জনপ্রিয়। ডিয়ার লার্নার্স, আমরা এতক্ষণ সেই প্যাসেজটি আমরা রিড আউট করলাম। সেই প্যাসেজ থেকে আমরা কি কিছু ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড আমরা এখন আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করব এবং সেই ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড গুলোর মিনিং আমরা বলার চেষ্টা করব। সেই ওয়ার্ড গুলো তোমরা কি করবে এখন খাতায় লিখে। তো চলো আমরা সেই ওয়ার্ড গুলো দেখে নিই। ডিয়ার লার্নার্স, আমরা যে নিউ ওয়ার্ড মিনিং গুলো দেখবো এবং যে ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড গুলো দেখবো তোমরা একটু দেখে নাও। প্রথমটা আমি লিখে দিয়েছি কি এক্সপেন্সিভ মিনস কি দামি, এবং তার অর্থ হচ্ছে কি কস্টলি। তার সিনোনিম হচ্ছে কি কস্টলি। তোমরা অনেক সময় চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার কিন্তু পাবে। যেমন এক্সপেন্সিভ মিনস কি, এক্সপেন্সিভ মিনস হবে কি কস্টলি। তারপরেও আমি কয়েকটি চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার আলোচনা করার চেষ্টা করব। নাম্বার 2, যেমন ক্রাফট মানে শিল্প, এর সিনোনিম হবে কি আর্ট। এখানে আরেকটি দেওয়া আছে কালারফুল। কালারফুল মানে কি রঙিন। আমরা জানি বাংলা অর্থ হচ্ছে রঙিন এবং তার সিনোনিম হবে কি ব্রাইট। এখানে আছে কাইন্ড, প্রকার, শর্ট, আর্টিস্টিক, শৈল্পী, অফ আর্ট। আমরা এগুলো একটু দেখে নেব। এবং ইন্ডিজিনিয়াস গ্রামীণ, এবং এটা হবে কি নেটিভ। থ্রেড সুতা, এবং আছে কি ইয়ার্ন, এবং ফেমাস রেনওয়ার্ড। এখানে এন হবে NEDWNED রেনওয়ার্ড। ডিয়ার লার্নার, সেই ওয়ার্ড মিনিংগুলো তোমরা একটু আইডেন্টিফাই করে খাতায় লিখবে এবং এগুলো কি করবে একটু প্র্যাকটিস করবে। এখন আমরা যে বিষয়টি দেবো, আমরা 5 থেকে 6টি তোমাদের সেই প্যাসেজ থেকে চুজ দ্য বেস্ট আনসার দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাহলে আমরা সেই চুজ দ্য বেস্ট আনসার গুলো একটু দেখে নিই। চলো। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, আমরা এখন যে বিষয়টি দেখবো এই প্যাসেজ থেকে চুজ দ্য বেস্ট আনসার। এখানে তোমাদের 7টি চুজ দ্য বেস্ট আনসার আসবে পরীক্ষাতে। তো আমি এখানে 5টি চুজ দ্য বেস্ট আনসার দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাহলে তোমরা একটু আমার 5টি মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। যেমন প্রথম যে চুজ দ্য বেস্ট আনসার আছে, এটা হচ্ছে কি the word নকশিকাঁথা comes from an word. নকশিকাঁথা ওয়ার্ডটি কোন জায়গা থেকে এসেছে? এখানে আমার কয়েকটি দেয়া আছে, চুজ দ্য বেস্ট আনসার। ইংলিশ, বেঙ্গলি, হিন্দি এবং কি পারস। তাহলে আমাদের সেই আনসারটি কি হবে? তোমরা ইতিমধ্যে কিন্তু সেই আনসারটি তোমাদের মনে আছে। তাহলে সেই আনসারটি হবে কি হিন্দি, ইংলিশ না, এটা হবে বেঙ্গলি ওয়ার্ড থেকে আমরা কি নকশিকাঁথা ওয়ার্ডটি এসেছে। নাম্বার 2 আমরা যদি দেখব, nowadays নকশিকাঁথা is produced
আজকাল নকশিকাতা উৎপন্ন করা হয় বা তৈরি করা হয় কিসের জন্য? এটা কি আসলে ট্র্যাডিশনালের জন্য, না ন্যাশনালি, না কমার্শিয়ালি, না নর্মালি? নো, আমরা পেয়েছিলাম কি ইট ইজ প্রডিউসড কমার্শিয়াল। আজকাল বাণিজ্যিক ভাবেও এটা কি করা হয়, উৎপাদন করা হয়। নাম্বার সি, হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড প্যাটার্ন মিনস? প্যাটার্ন মিনস কি? আমরা জানি প্যাটার্ন মিনস কি আমরা পড়েছিলাম, যে সেখানে লেখা আছে স্টেপ বাই স্টেপ সিরিয়াস আর্টিস্টিক ডিজাইন এবং হ্যান্ডমেড ওয়ার্কস। এগুলো তো কি হবে? কি হবে? আর্টিস্টিক ডিজাইন। নাম্বার ডি, যে আনসার দেওয়া প্রশ্নটি দেওয়া আছে, where has the art been practiced? কোথায় সেই নকশিকাতাটি প্র্যাকটিস মানে চর্চা করে চর্চা হচ্ছে? সেটা হচ্ছে কি লার্জ সিটিজ, না আরবান এরিয়া, না রুরাল এরিয়া, না রিচ এরিয়া? তোমরা কিন্তু তার উত্তর কিন্তু আমরা প্যাসেজে দেখছিলাম, সেটা কি রুরাল এরিয়ার মধ্যে কি সেটি প্র্যাকটিস হয়ে আসছে। নাম্বার ই, নকশিকাতা মাঠ ইজ রিটেন বাই, কে লিখেছিল নকশিকাতার মাঠ? আমরা জানি আসলে কাজী নজরুল ইসলাম নয়, কি লিখেছে এটা ফারুক আহমেদ নয়, এবং কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নয়, সে কি জসিমউদ্দিন নকশিকাতার মাঠ লিখেছিলেন। ডিয়ার লার্নার্স, আমরা এখানে কয়েকটি এমসিকিউ দেখলাম। এখন আমরা যেটি দেখবো, আমরা তোমাদের পরীক্ষার খাতার কিন্তু 4 থেকে 5টি আসে সম্ভবত প্রশ্ন আসে। আমরা কয়েকটি প্রশ্ন সেই প্যাসেজ থেকে কয়েকটি প্রশ্ন লেখার চেষ্টা করবো। তাহলে চলো আমরা সেই কয়েকটি কোয়েশ্চন দেখে নিই। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, গিভ শর্ট আনসার দ্য কোয়েশ্চনস। আমাদের প্রথম যে কোয়েশ্চনটা এখানে দেওয়া আছে, সেটা দেখো তোমরা। হোয়াট ডাজ নকশা মিন? আসলে নকশা বলতে তোমরা কি বুঝো? হোয়াট ডাজ নকশা মিন? দ্য নকশা মিন্স আর্টিস্টিক প্যাটার্ন। নকশা মিন্স কি? আর্টিস্টিক প্যাটার্ন। তোমরা সেই উত্তরগুলো তোমাদের প্যাসেজে একদম অ্যাকুরেটলি পেয়ে যাবে, দেখার চেষ্টা করবে কিন্তু। নাম্বার 2, where was the name নকশা taken from? সেই নকশা ওয়ার্ডটা বা নকশা ওয়ার্ডটা কোথা থেকে নেওয়া হয়? আসলে সে আনসার কি হবে? the name নকশা was taken from বেঙ্গলি ওয়ার্ড। আমরা চোজ দ্য বেস্ট আনসারের মধ্যে কি দেখেছিলাম। নাম্বার 3, why are the ট্র্যাডিশনাল খাতা মেড? সেই ট্র্যাডিশনাল খাতাটি কেন তৈরি করা হয়? আমরা সেই প্যাসেজে কিন্তু আমরা পড়েছিলাম, তারপরেও তোমরা দেখার চেষ্টা করো। The traditional খাতাস are made for family use. আসলে কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়? কিসের জন্য মেড করা হয়? Made for family use. নাম্বার 4, যে কোশ্চেনটি দেওয়া আছে, why are the coils are now in great demand? আজকাল সেই খাতাগুলোর এত চাহিদা কেন? গ্রেট ডিমান্ড, এত বেশি চাহিদা কেন? কেননা the coils are, আমাদের আনসার কি হবে? The coils are now in great demand because of its colorful and embroidery design on it. তার উপরে আমাদের কি কালারফুল এমব্রয়ডারি ডিজাইন হওয়ার কারণে তার চাহিদাটা কি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নাম্বার 5, যে কোয়েশ্চনটি আমরা আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে কি হাউ লং হ্যাজ দ্য আর্ট বিন প্র্যাকটিস? এটি কত সময় ধরে আমাদের দেশে এটি কি চর্চা হয়ে আসছে? সে উত্তরটি কি হবে? দ্য আর্ট হ্যাজ বিন প্র্যাকটিস ইন রুরাল বেঙ্গলি ফর সেঞ্চুরি। সেটি শতাব্দী ধরে আমাদের গ্রামীণ জনপদে বা গ্রামীণ জীবনে বা আমাদের দেশে কি সেটি প্র্যাকটিস হয়ে আসছে। প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি তোমরা সেই কোয়েশ্চনস গুলো, শর্ট কোয়েশ্চনস গুলো তোমরা পেরেছো বা তোমরা বোঝার চেষ্টা করেছো, কারণ সবগুলোই কিন্তু সবগুলো শর্ট কোয়েশ্চন কিন্তু আমি প্যাসেজ থেকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এখন আমি তোমাদের কিছু বাসার কাজ দিয়ে আমি আজকে আমার ক্লাস থেকে নেব, বিদায় নেব। তাহলে সেই বাসার কাজগুলো তোমরা একটু দেখার চেষ্টা করো। তাহলে সেই বাসার কাজগুলো একটু দেখো। আসলে সেই হোমওয়ার্কসটা কি হবে দেখো তোমরা। সেই হোমওয়ার্কস কি হবে? রাইট ইন প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট নকশিকাতা ফ্রম দিস প্যাসেজ। কি লিখলাম? একটা প্যারাগ্রাফ লিখবে ফ্রম দিস প্যাসেজ থেকে, নকশিকাতা অ্যাবাউট নকশিকাতা সম্পর্কে কি লিখবে? একটা প্যারাগ্রাফ লিখবে। ইটস ইওর
হোমওয়ার্কস। ডিয়ার লার্নার্স, আমার পরবর্তী ক্লাস আসার আগ পর্যন্ত তোমরা কি থাকবে? ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং তোমাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এই বলে আমার ক্লাস থেকে বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাই।